بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کا جو ایم سی کیوز پورشن ہے جس کے 20 ایم سی کیوز وہ ہم آج کر رہے ہیں وہ 2017 کے پیپر میں جو آئے تھے وہ ہیں. تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہو روڈ ٹریٹی آف حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ کس نے لکھی تھی؟ تو آپشنز ہیں حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی یا پھر none of these. تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت علی. اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے یہ صلح نامہ لکھوایا. صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ صرف حج کی نیت سے آئے تھے. اچھا، اگلا کوسچن جو تھا، الیکشن آف ابو بکر occurred at a place called. اب حضرت ابو بکر کو کہاں پر خلیفہ منتخب کیا گیا تھا؟ یہ تو اس کے آپشنز ہیں مسجد نبوی میں، عرفات ویلی میں یعنی میدان عرفات میں، یا پھر ثقیفہ بنو سعدہ میں، یا پھر none of these. تو اس کا رائٹ آنسر ہے ثقیفہ بنی سعدہ. نیکسٹ، صحیح مسلم اینڈ صحیح بخاری آر کلیکٹیولی نون ایز صحیح سیاہ ستہ، صحیح یا پھر صحیح ہے، تو یا پھر none of these. تو اس کا رائٹ آنسر ہے صحیح ہے، کیونکہ صحیح ہے کا لفظی مطلب تو ہے دو صحیح چیزیں ہیں، اور مشہور اس سے دو مشہور حدیث کی کتابیں لی جاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. نیکسٹ، ہاؤ مینی پریئرز ڈیڈ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم آفرڈ کلیکٹیولی بیکاز آف غزوہ خندق. غزوہ خندق کی وجہ سے کون کون سی نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی تھیں؟ 2، 3، 4 یا پھر none of these. کتنی نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں؟ تو یہ 4 پڑھی تھیں. کون کون سی؟ فجر تو پڑھ لی تھی، اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں آپ نے پڑھی تھیں اکٹھی. نیکسٹ، ہاؤ مینی ایئرز ڈیڈ پائس کیلیفیٹ کنٹینیوڈ. خلفائے راشدین کا دور کتنا عرصہ رہا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال یا پھر none of these. تو اس کا صحیح آنسر ہے 30 سال. اب چاروں جو خلفاء ان کی مدت ٹوٹل کل ملا کے جو ہے وہ 30 سال بنتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی اور حسن کا عہد خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے. اس عہد کی مجموعی مدت جو ہے وہ 30 سال ہے، جس میں ابو بکر صدیق اول اور علی آخری خلیفہ ہیں. اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا. نیکسٹ، ہاؤ مینی آرٹیکلز ور دیئر ان مدینہ چارٹر. میثاق مدینہ میں کتنے آرٹیکلز تھے؟ 57، 37 یا پھر 47. اکثر جگہوں پہ 53 آیا ہے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ 47 تھے. یہ 47 آرٹیکل ہیں جو اہم ہیں. صلاۃ ہیز بین obligatory on. نماز جو ہے وہ کس پر فرض تھی؟ وہ صرف امت محمدیہ پر، امت موسیٰ پر، یا پھر ایوری امہ پر، یا پھر none of these. اس کا رائٹ آنسر ہے ایوری امہ. ہر امت پر نماز فرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب ان کا وقت اور نماز کا طریقہ یہ الگ ہو سکتا ہے. نیکسٹ، Caliphate committee constructed by حضرت عمر to elect his successor caliph was composed of. اب حضرت عمر نے کتنے افراد کی کمیٹی بنائی تھی اپنے جانشین کے لیے، خلیفہ کے لیے؟ 10 ممبر کی، 8 ممبر کی، 6 ممبر کی، یا پھر none of these. تو اس کا صحیح آنسر ہے 6 ممبرس کی. اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. جس وقت فیروز نامی، اب یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے شہید کیا تھا. یہ فیروز نامی ایک شخص تھا جس نے حضرت عمر پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا، اور حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اب میں مرنے والا ہوں تو انہوں نے ان 6 آدمیوں کو بلایا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک خوش تھے. ایک تو حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف. لہٰذا آپ نے ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور پھر ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ آپس میں صلاح کر کے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں. نیکسٹ، لٹرل میننگ آف حج از. اب حج کا لفظی معنی کیا ہے؟ سکسیس، پیوریفائی یور سیلف، ول ٹو وزٹ. حج کا جو لفظی معنی ہے وہ ول ٹو وزٹ ہے، یعنی زیارت کا ارادہ کرنا. حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، زیارت کرنا، غالب آنا وغیرہ. لیکن اسلام میں حج ایک عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے طواف اور مکہ مکرمہ یعنی شہر کے متعدد مقدس مقامات پر حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجا لانے کا نام ہے. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اگر کفار کے ملک میں ہو تو حج کے فرض ہونے کا علم ہو. تیسرا، عقل مند ہو یعنی پاگل نہ ہو. چوتھا، بالغ ہو. اور 5واں، آزاد ہو اور تندرست ہونے کے علاوہ اعضاء بھی سلامت ہو. نیکسٹ، according to Dr. Abdullah Hashmi, the number of believers at Hajj with Prophet peace be upon him was. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا جسے ہم حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ اور ڈھیر سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اب اس میں کتنے ساتھی تھے، یعنی کتنے صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 12,000، 13,000،
14,000 या फिर नन ऑफ दीज। इनकी तादाद मुख्तलिफ है, कहीं 1,24,000, 1,54,000 है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी के मुताबिक जो है ये 14,000 तादाद थी। नेक्स्ट, प्रेयर ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स। अब चांद गिरन के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज इस्तिस्का, नमाज कसूफ, नमाज खसूफ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नमाज खसूफ। डिटेल देखते हैं। चांद गिरन को खसूफ कहते हैं और चांद गिरन के वक्त 2 रकात नमाज दीगर नवाफिल की तरह इनफरादन पढ़ना यानी जमात जरूरी नहीं, मसनून है। इसी तरह सूरज गिरन को कसूफ कहते हैं। सूरज गिरन के वक्त भी 2 रकात नमाज पढ़ना मसनून है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑफ कुफार ड्यूरिंग गज़वा खंदक। अब गज़वा खंदक में काफिर कितने थे, यानी उनके सिपाही कितने थे? 1 लाख, 1,10,000 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 10,000। इसकी डिटेल देखते हैं। गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब जिसे अरबी में गज़वतुल खंदक कहते हैं, ये अब ये कब आया, कब हुआ? 5 हिजरी में। अब ये भी जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से आप ये भी याद कर सकते हैं ये कि गज़वा खंदक जो है या फिर गज़वा अहज़ाब वो 5 हिजरी में हुआ। और कब, क्या, किस वजह से हुआ? कबीला बनु नज़ीर की साजिश के नतीजे में शुरू हुआ। और कबीला कुरैश इस्लाम की बहकाने के लिए कुफ़ार और अरब के तमाम हलीफ कबाइल के साथ मुत्तहिद हुआ। इस जंग में मुशरिकीन और यहूद की सिपाह तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 अफराद पर मुश्तमिल थे। नेक्स्ट, इटमाइलॉजी टर्म जिब्राइल डील्स विद प्योर स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट, ट्रस्टेड स्पिरिट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ट्रस्टेड स्पिरिट, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रूहुल अमीन भी कहा है, रूहुल कुदस या फिर रूहुल अमीन। रूहुल अमीन ही को इंग्लिश में ट्रस्टेड स्पिरिट कहेंगे, सो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गज़वा अहज़ाब अदर नेम। अभी हमने देखा कि गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम जो है वो गज़वा खंदक है, क्योंकि उसमें खंदक खोद कर हिफाजत की गई थी, मुसलमानों ने अपनी हिफाजत की थी। ये भी हो सकता है, ये खंदक जो है वो किसके मशवरे पर खोदी गई थी? ये हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था, क्योंकि उनके मुल्क में इस तरह से बचाव किया करते थे, दुश्मन के से मुकाबला करते थे। अब पर्पज़ ऑफ रोज़ा यानी फास्टिंग अकॉर्डिंग टू कुरान इज़, रोज़े का मकसद क्या है कुरान के मुताबिक? प्रेयर, प्योरिटी, पाइटी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है पाइटी। रोज़े का मकसद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है वो लअल्लकुम तत्तकून यानी तकवा, और तकवा को इंग्लिश में पाइटी कहते हैं, इसका ये मकसद बताया अल्लाह ने कुरान पाक में। नेक्स्ट, प्रेयर फॉर द रेन इज नेम। जब बारिश ना हो रही हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ के दुआ मांगी जाती है। नमाज खसूफ, नमाज कसूफ या फिर नमाज इस्तिस्का या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है नमाज इस्तिस्का। अब इस्तिस्का जो है वो खुश्की के मौसम में बारिश के लिए दुआ को कहते हैं। अब नमाज इस्तिस्का जो है वो सुन्नत मोकदा है। क्या? सुन्नत मोकदा, ये भी पूछा जा सकता है। और आपके फेल की वजह से, जैसा कि हदीस अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु में है कि आप नमाजगाह की तरफ निकले, बारिश तलब की और किबला रुख हुए और अपनी चादर को उल्टा किया और 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा की। अब ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है ये हदीस। नेक्स्ट, हु रोट इस्लाम एट क्रॉस रोड्स। अब ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी थी? ये हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की जो रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड रीडिंग्स है ना एफपीएससी के थ्रू, उनमें से ये पूछी गई है। तो आपने उन सारी बुक्स के ऑथर्स के नाम याद कर लेने हैं। तो किसने लिखी थी ये? डॉक्टर हमीदुल्लाह, खुर्शीद अहमद, मोहम्मद असद या फिर नानवतीस। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद असद। नेक्स्ट, अल-ज़ोहरावी वाज नोन फॉर। अल-ज़ोहरावी किस वजह से मशहूर है? मैथ्स, ज़ूलॉजी, सर्जरी या फिर नन ऑफ दीज। तो अल-ज़ोहरावी जो है ये मुसलमान साइंसदान थे और सबसे पहले इन्होंने जो है वो ऑपरेशन किया था, यानी इंसान की सर्जरी। इसे इनको जो है वो फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट लेडी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मार्केट अपॉइंटेड बाय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब हज़रत उमर ने किस लेडी को पहली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मार्केट मुकर्रर किया था? उम्मे ऐमन, अस्मा बिनते अबू बकर, शिफा बिनते अब्दुल्ला या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है शिफा बिनते अब्दुल्ला। शिफा बिनते अब्दुल्ला जो है वो उनसे हज़रत उमर जो है वो मशवरा भी किया करते थे अहम मसाइल में। और हाफिज़ इब्न हिजर ने इब्न साद के हवाले से लिखा है कि हज़रत उमर को हज़रत शिफा की फजीलत और राय का बड़ा पास था और वो उनको बाजार का एहतमाम सुपुर्द किया करते थे। इस रिवाज से मालूम होता है कि हज़रत शिफा साहिबुर राय होने के साथ साथ इंतजामी सलाहियतों की भी मालिक थी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अल राजी, अल किंदी, इब्न अल हसम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है इब्न अल हसम।